کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں 3 ڈفرنٹ پوڈ کاسٹ کی ہائی لائٹس جو کہ ریکارڈ کی گئی ہیں 12 نومبر 2023 کو. جو ٹرینڈ پی ٹی آئی کی طرف سے چلایا گیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر, اس کے بعد یہ پہلی ان کی پوڈ کاسٹ ہے اس ٹاپک کے اوپر. اور 2 پوڈ کاسٹ جو کہ پہلی پوڈ کاسٹ اردو پوائنٹ والے دانش بھائی نے کی ہے, اس کا ٹاپک بھی یہی تھا. اور دوسری پوڈ کاسٹ لاہور رنگ سے علی حمزہ بھائی نے ان سے پوڈ کاسٹ کی ہے, اس کا ٹاپک بھی یہ ٹرینڈ کے اوپر ہی تھا. اور تیسری پوڈ کاسٹ جو ہے ہمارے ایک یوٹیوبر بھائی ہیں جن کا چینل ہے .tv کے نام سے, ان تینوں کے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیے جائیں گے. ٹرینڈ کے اوپر جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی گئی ہیں ان میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان تمام باتوں کے جوابات دیے ہیں جو ایک سازش کے تحت ان کے اوپر ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے. اور بقایا جو ڈیٹیل ہے انہوں نے 1 ویک کا ٹائم لیا ہے. انشاءاللہ وہ نیکسٹ سنڈے اس کے اوپر بھی بھرپور جواب دیں گے. جو ٹرینڈ ان کے خلاف چل رہا ہے, یعنی کہ وہ ساری پرانی ویڈیوز تھیں جو ان کے اوپر نئی ویڈیو بنا کر ایک پلان کے تحت ان کے اوپر ایک ٹرینڈ سیٹ کیا گیا. تو تسلی بخش جوابات ہیں, آئیں آپ بھی دیکھیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو جس کا نام جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا ہے سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں جا کے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں. جزاک اللہ خیرہ. تو آئیں اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. وعلیکم السلام. جی کیوں نہیں, الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. ہمیں ہی وائرل ہونا چاہیے. خان صاحب تو اندر ہے, ہماری باری ہے. آپ کہیں الیکشن تو نہیں آنے. نو کریں کوشش. آج کل تو پتہ کیا ہے, ہمارے ملک کی جو پالیٹکس ہے نا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور میرے لیے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. میں جس طرح توحید میں اہل بیت کے دفاع میں اسٹرانچ ہوں نا, میں اس بات میں اسٹرانچ ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لینا. اچھا, آپ کو ہم نے دیکھا آپ بڑے بلنٹلی جواب دیتے ہیں اور بڑا بولڈلی جو بھی بات کرنی ہو, لیکن سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کے بعد کہیں آج آپ کا وہ روپ ہمیں نہیں دیکھنا ہو گیا. وہ انجینئر علی مرزا نہیں, وجہ اس کی وجہ یہ دیکھیں, پہلے یاد رکھیں کوئی پولیٹیکل جماعت ہماری کمپٹیٹر نہیں ہے. یہ ہمارے اپنے ہیں. ہمارے کمپٹیٹر ہیں علماء کا طبقہ جو امت کو بگاڑ رہے ہیں, پلس وہ لوگ جو نان اسٹیٹ ایکٹر بھرتی کر کے میرے پہ قاتلانہ حملے کرواتے ہیں. میرے پہ قاتلانہ حملہ کبھی نون لیگ نہیں کروائے گی, پیپلز پارٹی نہیں کروائے گی, پی ٹی آئی نہیں کروائے گی. یہ مجھ سے زیادہ علمی اختلاف کریں گے تصویر بگاڑ کے, تو اس کو تو میں انجوائے کرتا ہوں. اصل مسئلہ وہ لوگ ہیں جو اس طریقے سے حملہ کرواتے ہیں, تو ان کا جواب علمی انشاءاللہ. جو سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, جس طرح سے ٹرول ہو رہی ہے, تنقید ہو رہی ہے, ٹرینڈ چل رہے ہیں, آج ہمیں وہی انجینئر علی مرزا ملیں گے انٹرویو کے لیے, کیونکہ ہم نے ارشد شریف کو سوال کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو کچھ ہونی ہے نا انٹرویو میں, آپ لوگوں نے چلانا بھی نہیں ہے. میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں, میں عمران ریاض سے میری پونے گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے. اچھا, یہ ٹرینڈ چلنے سے بھی 2 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا علی بھائی اس پہ آپ نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کروانی, آپ کا لیول میری نظر میں اس سے بلند ہے کہ آپ میرے بارے میں کسی بات کی کلیریفیکیشن بھی دیں. تو یہ میں خاموش اسی لیے رہا ہوں, لیکن یہ 1 ہفتہ خاموش رہوں گا. اگلی اتوار کو دیکھیں میں ابھی پھر آپ ہمیں دے رہے ہیں پھر باقاعدہ طور پہ. ہاں کیوں نہیں دیں گے. اس کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں خوش ہوں اس بات کے اوپر. حب الوطنی کا کتا کاٹ کا یہ بھی 3 مہینے 4 مہینے پرانا کلپ ہے, اور وہ تو ابھی 1 مہینہ میں بیچارے نکلے ہیں. جب وہ پہلے دن باہر آیا نا, تو چند شروع کے لوگ جنہوں نے رابطہ کیا ان میں سے میں بھی تھا. ظاہر ہے کہ ان کی فیملی بھی ویڈیوز دیکھتی ہے. آپ اسٹوڈنٹ بھی کہتے ہیں عمران ریاض کو, کیا وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں؟ نہیں, وہ خود کہتے ہیں. اچھا, وہ خود کہتے ہیں. جی, انہوں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ نماز میں نے انجینئر صاحب کی وجہ سے شروع کی ہے. اچھا, تو اسٹوڈنٹ تو بہت بڑی چیز ہے. استاد, روحانی استاد, اس کائنات میں سب سے بڑا استاد آپ کا وہ ہوگا جو آپ کو نماز شروع کروا دے. اور یہ وہی کلپس ہیں جن کے کلپس پی ٹی اے کے پیجز پہ عمران خان صاحب کے حق میں یوز ہوتے تھے.
3 महीने पुराना क्लिप इमरान खान साहब के हक में आप जी जी जी, ये जो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ था काबे की छत वाला, जी हाँ बिल्कुल, उसके अंदर मैंने खान साहब ने जो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अनफेयर मींस यूज किए थे उसे भी रद्द किया था, लेकिन वो पीटीआई ने नहीं काटा था। ठीक है, पीटीआई की खुशनसीबी है कि इनके मुखालफीन के अंदर अखलाकियात बहुत ज्यादा है जो इनके अंदर नहीं है, वरना वो उस वक्त वो काटते ना उसे वायरल करते, उन्होंने नहीं किया वायरल, इन्होंने वो वायरल किया। तो अब उसी में से दूसरी बात जो निकाल रहे हैं और यूं इसको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मेरी कोई ताजा बात है। ताजा बात। तो भाई ये लेकिन बात तो ये मैं बताता हूं, ये इस तरह की 2 नंबरी आईएसपीआर के साथ तो चल जाएगी, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल जाएगी, नून लीग के साथ भी चल जाएगी और पीपल्स पार्टी के साथ, इंजीनियर साहब के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि इंजीनियर साहब की जो ऑडियंस है ना उनकी तरबियत इंजीनियर साहब ने की हुई है। दूसरी बात, ये ऑडियंस वो नहीं है जो हमने यानी एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हासिल की हो, ये हमने अर्न की है। इसके लिए 5 कातलाना हमले मेरे ऊपर हुए हैं। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है लोगों को क्लियर है कि मैं क्या बात से याद आया, पीटीआई तो ये भी कहते हैं कि आपने जो फेम हासिल किया है इसमें पीटीआई का बड़ा हाथ है, क्योंकि आप पहले प्रो इमरान थे और प्रो इमरान की वजह से आपको बड़ी ऑडियंस मिली है। नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कभी भी प्रो इमरान या प्रो नवाज शरीफ नहीं रहा, लेकिन आपकी मैं बातें हमेशा ड्रिल एंटी था। एस्टेब्लिशमेंट रहा हूं। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, हाँ। अभी भी हैं? जी जी, अभी भी क्या, पहले से हूं। अच्छा, हाँ, अल्लाह का शुक्र है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट से मुराद वो लोग जो सियासत में लुचता कि भाई इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे लगाए हुए पौधे थे, अगर अपने बड़ों को सजा नहीं दे सकते एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को तो यार इनको भी छोड़ दो, अगरचे मिस हैंडलिंग हुई इनसे, वो अनजाने में यूज हुए या जानबूझ के, ये एक अलग से बहस है। तो अल्लाह का शुक्र है हमने ना कभी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना में देखा। एक तो लोंडा लपाड़ा वर्ड जो है मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गैर जमहूरी है। गैर जमहूरी तब होना, देखें एक बंदा आपको कह रहा है ये बराए फरोख्त है, रॉन्ग नंबर है, तो कुरान की आयत है ट्रेंड आपने वो मुझे बताया ना, वो मैंने व्लॉग्स में देखे ना, मैं तो ट्विटर यूज ही नहीं करता, मुझे किसी ने बताया कि यूं है, तो ज़ाहिर मेरे स्टूडेंट्स तो मुझे बता देते हैं ना, मैं इसी यानी प्लेनेट का बशिंदा सोल्ड आउट। अच्छा हाँ, देखिए सोल्ड आउट। अच्छा, जब ये कुछ आप करेंगे, कुरान कहता है कि बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है, ठीक है, ये इजाजत है इस्लाम। फिर कुरान कहता है सूरह निसा में कि अल्लाह ताला किसी का जिक्र बुराई से पसंद नहीं करता सवाए उसके जिस पे जुल्म किया हो। इन्होंने मेरे ऊपर जुल्म किया इस एतबार से कि इन्होंने मुझे वो गाली दी जो गाली कभी भी मुझे नहीं दी जा सकती, क्योंकि मैं, अगर मुझे कोई कहना कि आप पहले कब्रों पे जाते थे, तो समझ आती है कि मैं कभी जाता था बुजुर्गों के मज़ारात के ऊपर, तो मैं कहूंगा चलो पुरानी बात कर ली। लेकिन जो ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानी है, शुरू से मैं इसी के ऊपर हूं कि पॉलिटिक्स में फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। मेरी जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि मैं ये कहूं कि ये फौज का काम है कि वो पॉलिटिशियंस को ड्राइव करे, और उसमें भी मैंने वो सारी बातें की थी एस्टेब्लिशमेंट के किरदार वाली, ठीक है, उसमें मैंने सारी बातें की हुई है, मुझे अपनी वीडियोस भी याद होती है। अगर मैं इन लोगों से, आप ने तो कह रहे हैं ना साल पहले, मैंने तो आपको बता दिया आपके साथ मेरी अप्रैल 2023 में रिकॉर्डिंग हुई थी, ज़ाहिर है मुझे तो याद होता है। और ये जो क्लिप चला रहे हैं वो जुलाई 2022 के हैं, 1.5 साल पुराने, ये भी क्लिप चला रहे हैं जिसमें मतीउल्लाह जान और बाकी लोगों का जिक्र है, और उसमें बात पीका ऑर्डिनेंस की हो रही थी, जिसको आज भी इमरान रियाज सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी इमरान रियाज से ट्रेंड चलने से भी 3 दिन पहले बात हुई। अच्छा, उस वक्त जस्ट उनको किसी ने क्लिप दिया था, अभी वो तैयारी हो रही थी उस क्लिप की ना, तो मुझे इमरान रियाज ने फोन किया कि अली भाई इस तरह आपका क्लिप आया, तो मैंने कहा यार ये तो अभी का क्लिप ही नहीं है, तो 3-4 महीने पुराना है। अच्छा, 3-4 माह पहले आपकी और राय थी, अब और राय नहीं, मेरी 3-4 महीने पहले भी वही राय थी, अभी भी राय है कि इन्होंने बाहर जानते बूझते वो मानते हैं, उन्होंने मुझे फोन पे कहा, उन्होंने कहा अली भाई पीका ऑर्डिनेंस को तो मैं आज भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मेहताब अजीज़ .tv के एक और पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज में हमारे मेहमान एक ऐसे ही शख्सियत हैं कि जिनको तारीफ की ज़रूरत नहीं है और आप सब लोग उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जनाब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, और उनके ख़ानदान के लोग और उनके शहर के लोग उन्हें सादिक और अमीन कह के आंखों का तारा बना के रखे हों और उनको रातों रात हिजरत करनी पड़ जाए। उनसे तो परफेक्ट कोई नहीं था, परफेक्ट सिलेबस नहीं था, अंदाज कोई नहीं था, लेकिन आप देखें पैगंबर को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो मौदूदी साहब, डॉक्टर सलाह, मौलाना साहब और मैं, हम तो शाही कोई नहीं। जब भी कोई सिस्टम को चैलेंज करता है ना, उसका रिजल्ट यही होता है। बनी इसराइल को पता था कि इस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वक्त हो चुका है, सब कुछ जिद और हठधर्मी में। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन।